सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहाडे सामने कहानीकार जसवीर राणा की कहानी चूड़े वाली बांह पढ़न लगी हाँ। सो पेश है जसवीर राणा की कहानी चूड़े वाली बांह। दिमाग विच बन रही तस्वीर वल वेखदियां मैं माचिस नूं तीली छुहा दित्ती। जीभ ते रखी मुश्क कपूर दी टिक्की लट लट बल उठी। मैं जीभ होर बाहर नूं कढ लई। नक उपर दी तिलकदी नज़र अग दी लाट ते जा टिकी। लत्तां विच जान भर गई। नसां विचला खून दौड़न लग पिया। लाट वांग मचदी तीवी मेरी जीभ ते नच रही सी। मैं खुशी विच झूम उठिया। मन विच एक तरंग जही उठी। बावां हवा विच लहरा उठियां पर साला हथों छिड़ पिया। मुश्कपूर दी टिक्की तिलक के धरती ते जा डिगी। जीभ तालूए नाल जा चिपकी। साह सी कि उखड़दा ही चलिया गया। मैं मंजे ते जा डिग्या। शरीर सपनी वांग मेलन लग पिया। जदों खंघ टिकी मैं हौली हौली अखां खोलियां। दिल गा उठिया। रन नहा के छप्पड़ चों निकली सुल्फे दी लाट वर्गी। अग दी लाट विचों तीवी वेखण दी जुगत मैं राम आसरे तो सिੱਖੀ सी। बड़ा ਸਕੀਮੀ बंदा सी वो। मैनूं अक्सर समझाउंदा हुंदा दिमाग विच तस्वीर बनाउण सार जीभ ते लाट बाल लिया कर। जिउं ही लाट विचों नचदी तीवी नज़र आउण लग पवे तां समझ लै तैनूं राम दा आसरा मिल गया। उहदी गल सुण मैं उस नालों भी उच्ची उच्ची हੱਸਣ लग पैंदा। जिस दिन बहुता उदास हुंदा मैं राम आसरे कोल जा बैठदा। वो बाण दी ढिल्ली जी मंजी उपर लम्मा पिया हुंदा। मंजी उपर पिया ही बीड़ी पीना उसका स्टाइल सी। मैनूं बैठण दा इशारा कर वो लंबा सारा सूटा खिंचदा ते फिर धुआं उतां नूं छड्ड दिंदा। जदों धुआं निंम दे पत्तिआं नाल टकराउंदा वो थुक दी ततीरी धरती उपर मारदा। बग्गिया हुण तां साली निंम दी छां भी कौड़ी लगन लग पई। हाँ मैनूं फड़ाई बीड़ी दा सूटा खिच मैं वापस उसनूं फड़ा दिंदा। आखिरी सूटा खिच्चण तो पहलां वो मैनूं जादूगर वांग आखदा, लै हुण मेरियां अखां विच नज़र रखी, धुआं निकलूगा। मैं सिस्त बन लैंदा। राम आसरा मैनूं शिवजी वर्गा जापन लगदा। उहदे नक विचों निकलदियां धुएं दियां लकीरां नाल मेरी नज़र उसदियां अखां विच धस्सण लगदी। ठीक उही पल हुंदा सी जदों वो बीड़ी दा जलदा पासा मेरे हत्थ नूं छुहा दिंदा। ओए तेरी मां मेरी चीख गाल विच बदल जांदी। ना ना बग्गिया गालां ना कढ इकन, ये तां सालियां अपनियां जुगतां ने। तू तां बीड़ी दे सेक नाल ही तड़फ गया। इधर देख इत्थे नागनी लड़दी है, इत्थे नागनी लड़दी है। नागनी सपनी दे डंगां नाल डंगी जीभ बाहर कढ़दा होया राम आसरा नीली हुई गर्दन उपर हथ फेरन लग पैंदा। वो मेरा जार सी। साडियां कई रगां सांझियां सन। मेरा बाप नेक अमली काली नागनी दा आशिक सी। वो सारी जमीन अफीम दी भेंट चढ़ा के मरिया। जमीन बिना साडी गति नहीं सी हुई। जिन्ना चिर मां जिउंदी रही रोटी फुलका चलाउण लई मैं शरीकां दीआं वट्टां उपर तिलकदा रहा। जिन्हां दिनां विच कणक जीरी दी फसल कढ के करचिਆਂ नूं अग लाई जांदी, हत्थ विच माचिस फड़ी मैं आसमान वल नूं उठदा धुआं वेखदा रहिंदा। उस वक्त मेरी सुरती टुट जांदी। जिस वक्त शहर दिहाड़ी ला के मुड़िया राम आसरा उच्ची उच्ची गाउंदा सड़क तों दी लंघ जांदा। एक जट दे खेत नूं अग लगी, देखां आ के कदों बुझाउंदा ए। उहदी तुक सुण मैनूं घबराहट होण लगदी। मेरी नज़र फटन लगदी। खत्तियां विचली अग सड़क उपर जा चढ़दी, फिर घरां वल नूं दौड़न लगदी। माचिस जेब विच पा मैं काले कदमी पिंड वल नूं तुर पैंदा। जिउं ही बस अड्डे वालियां चौंकड़ियां कोल पहुंचदा मूरों मीता आउंदा टक्कर जांदा। मैनूं वेखण सार वो बोलण लगदा, ना उत्थे अग ला के सुन्नी छड्ड आया। बिंद ठहर के तुर पैंदा। घरे जाके दस की अग बुझाउणी है। मेरा अंदर सड़ जांदा। पहलां तां दिल विच आउंदी कि साले दे पजामे नूं अग ला के रावण वांग फूक देवां। सीता वांग साडी सारी जमीन चुरा के लै गया सी, पर दूजा ही पल मेरे हत्थ बन दिंदा। किन्ने सितम दी गल सी।
ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਮੀਤੇ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰ ਮਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਯਾਰ, ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਫਾ ਖੂਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਖੋਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੀੜੀ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਉੱਪਰ ਛਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲਤ ਅਜੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਚਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਲਫਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਸੂਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਰੰਨ ਨਹਾ ਕੇ ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀ। ਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਏ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਲਫੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਜਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਬਾਣ ਵੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਮਸਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਇਆ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਾਇਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਮਗਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਏ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 12 ਪੋਰੀ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤੀੜ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਪਲ ਵਗਾਵੀਂ ਮਾਰੀ ਡਾਂਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛਾਂਗਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੌਂ ਚੌਂ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੀ ਖੜਾ ਤਾਇਆ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਲਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੱਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਇਆ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਖਰੀਦਣ ਵਕਤ ਦਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭੱਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਆ ਬੈਠਕ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਯਾਰ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ। ਪਰ ਆਹ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਲਿਆਈ ਕੇਰਾ ਡਾਂਗ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਨਾਲ। ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਆਸਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਟਾਹਲੀ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਨੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਏ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਕੁੱਤਾ ਟਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੀਤੇ ਵਰਗੀ ਜਾਪੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੀਭ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤਾਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ।
ਜਿਸ ਰਾਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਇਆ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖੀ ਲਿਸ਼ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿੰਡ ਆ ਵੜੇ। ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਿਸ਼ਕ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲੜ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਿਲਮ ਦਾ ਸੂਟਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਨਵੀਂ ਫੜੀ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਡੰਗ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸੱਪਣੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਾਨਵਰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਬੱਚਿਆ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਕੰਜਰਾ ਉਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਦੇਖ, ਨਾਗਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ, ਏ ਆ। ਨਵੀਂ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਲਮ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਣ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਲੀ ਨਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੀਵੀਂ ਬਾਝੋਂ ਭਟਕਦਾ ਮਰਿਆ, ਸਾਲਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੂ। ਵਿਸ਼ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਸਾਲਾ। ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੱਧਰਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ। ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਹੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤਾਏ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਜਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। ਮੰਜੇ ਨੇ ਚੈੜ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਰ ਗਿਆ। ਮੰਜਾ ਜਾਨੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਹਿਲ ਗਿਆ। ਮੰਜੇ ਦੁਆਲੇ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਪਲ ਚੁੱਪ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੇ ਬੱਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ। ਬੱਚਿਆ ਵੇ ਬੱਗਿਆ, ਆ ਜਾ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ ਮੇਰੀ। ਕਈ ਚੁੜੇਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਹ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਂਦਾ ਗਿੱਧਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਲਝਵੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਾਂ ਬੱਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਦੀਪ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਨਾਂ ਪੱਕੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਪ ਹੀ ਆਖਦਾ। ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਕਿਉਂ?
ਗੱਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਟ ਵਾਂਗ ਮੱਚਣ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖੋਖੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਫੱਕੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਦੇ ਦੀ ਫੱਕੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਭਕਾਈ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੋਲ ਬੋਨਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਟਾਪ ਗੇਅਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਖਜਰਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਦੀਪ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹਾਨਣੇ ਨੀ ਅੰਬਰੋਂ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਂਝ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰ ਕਟਿਆ ਪੰਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਛੜਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਛੜਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ। ਦੀਪ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਵਾਂਗ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬੱਗਿਆ। ਦੀਪ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੀਪ ਪੈਗ ਤੇ ਪੈਗ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ। ਦੀਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ, ਤਾਏ ਦੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਘਰਵਾਲੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਦੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਪਰਤਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੈ ਤੁਰਦਾ। ਦੀਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਮੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਢਾਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈਰਵਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਡਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੜੀ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਤਾਕੀ ਫੜਨ ਲਈ ਭੱਜਿਆ। ਬੱਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਵਿਛ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਰੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਸੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਹੌਂਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਸ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵੈਲੀਆ। ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਇਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪੀਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਗ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਧੌਂਕਣੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆਖਰੀ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਸੱਪਣੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਾਂਗ ਵੱਟ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਦੀਪ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਡੋਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾੜ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਵਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਕੇ ਲਾ ਛਲਣੀ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਰਤ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਛਣਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਭੁਆ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ। ਲਾਲ ਸੂਟ ਪਾਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਭਰ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਬਾਂਹ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਚੱਲਦਾ ਸਾਈਕਲ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧੜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ। ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਬੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਾਕਟਰਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਥੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਨੀ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਸੜਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿਚਲਾ ਸੁੰਨਾਪਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣ। ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟੰਗੀ ਬੈਠੀ ਡਾਕਟਰਨੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਠਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਰਾਹਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਸ਼ੈੱਡ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਲੱਦੇ ਬੂਟੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਮੁਰਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈੱਡ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ, ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕੱਢੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸਿੜਕ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾੜ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਰਾਂ ਵਗਾ ਮਾਰੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਵੜਿਆ ਬਾਣ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਖੋਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕੋੜੀਆ। ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਮਾਂ ਵੈਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਇਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਾ ਆਇਆ।
कोई केसर दी मौत नालों भी वड्डा दुख मेरे हंझुआं नूं पी गया सी। बैठक विच कंध नाल ढो लाई बैठा मैं फ्रेम विच जड़ी उहदी फोटो वाला आखिरी लेख वेख रहा सी, जिस विच लिखिया सी, चलदा फिरदा मैरिज ब्यूरो केसर सिंह नसराली। पर आप वो छड़ा मरिया ते मैनू छड़ा मरण जोगा कर गया। बड़ा अजीब केस सी। साडे पिंड दे आनंद कारज करवाउण वाले भाई जी दा आनंद कारज करवाउण वाला कोई नहीं सी लभ्या। उंज केसर हर वक्त कुछ लभदा जिहा रहिंदा सी। जेकर मैं पुछदा की खो गया तेरा, जे कुछ खोया ही नहीं तो लभण च की हर्ज आ, वो पुट्ठा ही जवाब दिंदा। सके भाई हो के भी साडी पता नहीं क्यों नहीं सी बनदी। पता नहीं असीं किस दा गुस्सा एक दूजे ते लाउंदे रहिंदे सी। जेकर केसर अंदर हुंदा तां मैं बाहर चलिया जांदा, जेकर मैं अंदर हुंदा तां वो दरवाजे वालियां चौकड़ियां उपर जा बैठदा। पिछे बैठी माँ कलपदी रहिंदी, किस्मत तां मेरी सड़ गई, जै खाना कोई भी चजदा ना निकलिया। उहदे कहण वांग सारा आवा ही उत गया सी। पहलां बापू दा अमल, फिर टब्बर दा बेजमीना बनना ते फिर साडा छड़े रह जाना। माँ दा ना टुटण वाला दुख बन गया सी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਠਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਜਰੀ ਸਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਹੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਾਗਣ ਵਾਂਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੰਗ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਪੱਤ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅੰਦਰ ਸਾੜਨ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਊ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਆਸਰੇ ਦੀ ਠਾਹਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵੇ ਬੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਲਿਆ। ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੀ ਵਾਂਗ ਘੁਮਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੇਸਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਘਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ। ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੈੜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਲਿਆ ਜੌਂਡ ਜਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੂਣਾ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁੰਬਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਛਲਕਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਥੱਪ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਾਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਬਚੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਅੱਖ, ਚੱਕ ਕੜਾਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਤੱਤੀ ਕਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਭੁੱਕ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਘੁੱਟਾਂ ਬਾਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਉਹ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ। ਮੈਂ ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨੇ ਪਰਨੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਸਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੜ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜ ਤੇ ਗੇੜ ਚਿਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਗ ਇੰਜ ਗੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਰਛਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰਾ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ।
ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਭੁਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਠਾ ਦੇਣੀ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਵਲੇਟਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸਾਲਾ ਆਖਰੀ ਲੜ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਢਾਈ ਹੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਖਰੀ ਲੜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕੇਸਰ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਪਰ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਂ? ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਆ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਏਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਟੋਕਦੀ, ਵੇ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਢੇਰ ਲਿਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੀਤੇ ਕੋਲ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੱਕੋ ਤੱਕੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਡੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇਰਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਕੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੇ ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਖੱਡਾਂ ਪੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 4 ਡੱਕੇ ਫਸਾ ਕੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਡੱਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਲੰਬੇ ਡੱਕੇ ਗਾਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਰੀਕ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚਿਣ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਫੂਕ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ ਫੂਕ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕੇਸਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਡਲੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਖੰਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਹਾ, ਇਸੜੂ, ਨਸਰਾਲੀ, ਜਰਗ, ਰੌਣੀ, ਜੌੜੇ ਪੁੱਲ, ਭੁਰਥਲਾ, ਰਾਣਵਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਈ ਹੋਏ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਖੁਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੜੂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਵੱਜੀ, ਕੇਸਰ ਫੋਟੋ ਬਣ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਖਾਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਟੋਕਰਾ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਰ ਪਲ ਉਸਦੀ ਬਿੜਕ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੇਸਰ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੇਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਵਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
मेरा हलक सुकन लग पिया। सुरती शमशान घाट विच चली गई। सीमट के बैंचां उपर 4 जने काले कपड़े पाई बैठे सन। फुल्लां दीयां वेलां सप्पां वांग लटक रहीआं सन। दिल कीता सी कि एक हत्थ नाल टुट रहे तारे फड़ लवां ते दूजे हत्थ नाल फुल्लां नूं चुक लवां ते फिर पुछां कि तुहाडे विचों केसर किहड़ा है, राम आसरा किहड़ा है, दीप किहड़ा है ते मेरा ताया किहड़ा है। वो साडे विचों नहीं, उन्हां दी मुक्ति नहीं होई। फुल्लां दी आवाज़ सी, पता नहीं तारियां दी। मैं शशो पंज विच पै गया। केसर दे फुੱਲ तां मैं आप पा के आया सी, फिर उहदी मुक्ति क्यों नहीं होई? क्योंकि तू मैनू उहदे कपड़े नहीं, किसी कुड़ी दी आवाज़ सी। यह आवाज़ मैं कीरतपुर सुनी सी। पानी विच केसर दे फुੱਲ तैर के जदों मैं गुरुद्वारे विच बाहर सड़क ते आया, पंक्तियां दी भीड़ मेरे वल नूं भज लई। उन्हां विच एक बड़ी सुनक्खी कुड़ी भी सी। मेरी नज़र उस नाल जा मिली। उलझवीआं जिहियां आवाज़ां विच फसी वो कपड़े मंग रही सी। जाण वाले दे कपड़े दे जा, उहनूं मुक्ति मिलूगी। उसनूं कपड़े देण लई जिउं ही मैं झोले विच हत्थ पाया, किन्नियां ही बावां मेरे उपर झपट पईआं। एक लंडू जिहा मंगता तां झोला ही खो के भज गया। मैं भी उहदे मगर भज लिया, पर वो रोज़ दा खिडारी मैनूं मात कर गया। मैं मुद्दे मूँह सड़क ते डिग पिया। मंगतिआं दी भीड़ हੱਸਣ लग पई। मैं खाली हत्थ खड़ी कुड़ी वल वेख रोण लग पिया। वो भीड़ विचों निकल के सड़क किनारे जा बैठी। सड़क उपर डिग्गिया। मैं उस वल वेख रहा सी, वो मेरे कुर्ते पजामे वल वेख रही सी। मैनूं अपना कुर्ता पजामा याद आया। बंबे टेलर दे सिउणा दिता सी, पर लिआउण दा टाइम नहीं लग्या। किते वो मेरा कफन तां नहीं सिउ रिहा सी। मैं सुक्के पत्ते वांग कंब गया। शरीर मंजे तो गिੱਠ ਉੱਚਾ उबड़िया। बाही तो दी हुंदा होया मैं धरती ते जा पिया। शरीर तरलो मच्छी होण लग पिया, जानी कोई मेरी संगी घुट रिहा सी। बचा लई मैं कंध नाल जा लग्या। कंध हिल्लण लग पई। मैं हत्थां पैरां दा सहारा लैके परां नूं घिसरन लग्या। मूँह विचों आवाज़ निकलण लगी, पानी। हवा दा डंगिया पानी नहीं मंगदा हुंदा बग्गिया। खोखे वाले दी गल मेरे सिर दुआले मक्खी वांग भीं भीं करन लगी। वो किहड़ी हवा की गल करदा सी? मेरी सुरत वाह वरोले वांग घूमन लगी। सिर दुआले हुंदी भीं भीं विच वाजा वजन लग पिया। मैं छोटा जिहा बन गया। किसे दा वड्डा सारा हत्थ हवा विच लहराया। पैसिਆਂ ਦੀ मुट्ठी ਵਿਆਹ वाली कार मूरे आ डिग्गी। मिट्टी विच पंजियां दसियां खिलर गईयां। मैं चुगन लग पिया। भीड़ विच भड़थू पै गया। मेरा हत्थ नाली विच जा पिया। ਵਿਆਹ वाली कार मेरे उपर आ चढ़ी। मैं चीकां मारन लग पिया। चीकां मारन नाल कुछ नहीं हुंदा बाई जी, ये इश्तिहारबाजी का जमाना है। चाह वाले खोखे ते मिलिया पत्रकार मैनू यही कह रहा सी। उस दिन मैं शहर तां गया, पर दिहाड़ी नहीं सी गया। सारा दिन खोखे मूरे डहे बेंच ते बैठा रहा। कदे चाह दा कप पी लैंदा, कदे बीड़ी सुलगा लैंदा। मन नूं टेक नहीं सी आ रही। अजीब ख्याल आ रहे सन। मिंट को बाद पत्रकार दी आखी गल याद आ जाती। एक इश्तिहार दा 300 लगू। पैसिਆਂ दी गल नहीं, गल होर सी। मैं महीना गड्ढ के दिहाड़ी लाई, पैसे इकट्ठे किए। सब तो पहला अपना ही नंबर लवाया। जिस दिन इश्तिहार छपिया, मेरी काटो फुल्लां ते खेड़दी सी। पिंड तक साइकिल हवा नाल गल्लां करदा आया। हैंडल नाल टंगे इश्तिहार विच मेरी जान सी। रात नूं सौण तो पहला कई बार इश्तिहार पढ़िया। लिखिया सी, जट सिख लड़का, उम्र 26 साल, कद 5 फुट 9 इंच, घर दी चंगी जमीन जायदाद लई, घर दी चंगी जमीन जायदाद लई खूबसूरत कन्या की लोड़ है, जल्दी विआह, कोई जाति बंधन नहीं। राम आसरे का इश्तिहार पढ़ के भी बड़ा नज़ारा आया। उस विच मैं लिखवाया सी, कनेडियन रामगढ़िया लड़का, उम्र 24 साल, कद 5 फुट 10 इंच, उधर अपनी फैक्ट्री लई पढ़ी लिखी सुंदर लड़की की लोड़ है, फौरन विआह, कोई दाज दहेज नहीं। थोड़े ਜਿਹੇ पैसे घट जाण कारण दीप ते ताए का इश्तिहार मैं साझा छपवाया। दोहां का जिक्र सी, 2 जट सिख लड़के, वड्डा फार्म ते ट्रांसपोर्टर, उम्र 30 साल 5 फुट ते 35 साल 5 फुट 6 इंच ਲਈ 2 खूबसूरत लड़कियां की लोड़ है, तलाकशुदा भी संपर्क कर सकते हैं। जट सिख कुआरा लड़का, उम्र 38 साल, कद 5 फुट 3 इंच, सरकारी नौकरी ਲਈ बहुत ही सुंदर ते सुशील कन्या की लोड़ है, कोई दास ते जाति बंधन नहीं, बच्चे वाली विधवा ते तलाकशुदा भी संपर्क करन। केसर का इश्तिहार छपवा के जिवें मैं जिम्मेवारी तो मुक्त हो गया सी। मन तो मना मूही वजन लै गया। चित्त विच लड्डुआं की पंसेरी ढेरी हो गई। अखबारां विचों कट मैं सारे इश्तिहार बैठक की कंध ते चिपका लै सन। अद्धी रात तक
ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕਲਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਮਰਸੀਆ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲ ਮਾਂ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਸਾਲਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਫਸੇਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਖੋਖੇ 'ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੈਂਟਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਓਏ ਮਾਂ ਦਿਆ ਸਰਵਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਦੱਸ ਇਹ 420 ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, 420 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਲਕਸ ਸਾਬਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਐਕਟਰਨੀ ਦੀਆਂ 420 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਫੁੱਦੂ ਪੜਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਥਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ 4 ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ ਰਹਿ ਰਾਸਤਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੌਂਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ? ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚਿਪਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਨਲਕਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਲਕਾ ਖੜਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਫੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਛਿੜ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਦੀ ਕੰਢੀ ਫੜ ਲਈ। ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬੈਠੀ ਤੀਵੀਂ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥਾੜ ਦੇਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੱਗਿਆ, ਚੱਲ ਹੁਣ, ਰਾਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ। 4 ਪਰਛਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਖਿੜ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਣ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਕੋਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੁੰਘਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਉੱਠਿਆ। ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡਦੀ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚਲਾ ਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।